टिकदा कि नहीं। ये वाहिगुरु दा नाम बहुत बनाया, एक बेड़ा बनाया। गुरसिख प्यारे पढ़ो जी फिर। वसै संत जिस हृदय। बस दो अर्थ ने भाई संप्रदा विच, ये निर्मल मन विच बसूगा। दूजा अर्थ भी ले लो, ਇਹ ਸੰਤ ਉਹ ਹੋਊ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਿਓ। ਬਸੈ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ, ਬਸ ਸੰਤ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਤ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਇਹ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅੰਤ, जितों गाह शांति कोई होवे ही ना। ओ गुरु अर्जन पातशाह तुहाडा नाम है दुख दरिद्र निवार। बस जिथे फिर वाहिगुरु दा नाम बस गया, उत्थे दुख दरिद्र किथे, उत्थे संकट किथे। ये तो संकट उत्थे ही लगदे ने भाई, किथे कोट बिघन तिस लागते जिसनों विसरे ना हो। असीं तां दो चार पिछे ही घमराई फिरदे हैं। रब नूं जेड़े भुल्लणगे, करोड़ां ही बिघन उत्थे इकट्ठे होणगे। महाराज कहंदे करोड़ां ही। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरे नाओ, नानक अन दिन बिल पते जिउ सुने घर काओ। सुने घर विच काओ आ जाण की उत्थे रोटियां मिलणियां, उत्थे ते परौठे गिरे पे, उत्थे के चौलां दीयां प्लेटां पईयां। बिलकण के बेचारे भुखे सुने घर का पहुणा, जिउ आया त्यों जाए। महाराज दी बाणी कहंदी परौणा आ गया, घर कोई मिले ही नहीं। बापे देखूगा भी चाह किते होटल ते पीने जाके, अज को सतनाम, उन्हें खाली हो मुड़ना उत्थे। आ जीव रूपी प्राहुण है, जाना तो इधर चाहिदा नहीं, पर सियाणा कोई सुनते होने बैठे तुसी। ये घर ही देही है जिहड़ी, ये घर है, इहदे विच जीव रूपी प्राहुणा आया वै साडा। थोड़ा चिर रहना उन्हें मार जानी उडारी। प्राहुणा हमेशा नहीं रहना हुंदा। ये बिल्कुल सुंजा पिया है, ना कोई कर्म है, ना कोई धर्म है, ना कोई दैवी संपत है इहदे विच, ना मिठा बोलना है, ना वाहिगुरू दे नाम दा खजाना कोई पदार्थ है। सत संतोख दया धर्म साडा जीव रूपी कौ आउंदा है, भुखा ही विचों उड़ा देना है आपां ने। सुने घर का पहुणा, इहनूं भर लो दे रूपी घर नूं गुणां दे नाल, सेवा सिमर नाल, ताकि जीव रज के जावे इथों, भुखा ना जावे इथों। सुने घर का पहुणा, कोट बिघन तिस लागते जिसनों विसरे नाओ, जिसनों विसरे ना हो भाई। नानक अन दिन बिलपते, दिन रात बिरलापे बिरलापे, तड़फे तड़फे। है की कहण दी, तुहानूं कहण दी तां गल है जे अपने नाले भाणा वरतदा ना होवे। रात नूं सुते पिया नूं भी मौट गए जे याद आउंदी है। अज के आखो सतनाम, सुतिया पिया नूं भी चिंता लगी हुई है भी मुंडा सवेरे कहना मन्नूगा, घर रहूगा कि नठे जाने उन्हें। अन दिन बिलपते जिव सुने घर का, जिवें सुने घर विच काओ बेचारा बिरलाप करदा, कुछ खाण नूं नहीं मिलिया, खाली पिया। इस तरह असीं भी इस संसार रूपी घर दे विच साडा जीव भाई वाहिगुरू दे नाम तो बिना सुनिया घर है। ये जिहड़ियां महल मुनाड़ियां बाबे ने कह दिता, कोठे मंडप माड़ियां, पासों चितवी आहा, टठियां कम ना आवनी, विचों सखणियां। ये तो सखणियां खालियां पईयां कोठियां, शरीर साडे उतों ही रंग रोगन होया वै, नैमल पेंट उतों ही काटन लगे हुए ने, बिच तां खाली उजाड़ है। जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्तल सोहन चौबारे, जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो। ये नगर साडी देही होए, उजाड़ बियाबान है तां ओ जिथे वाहिगुरू दा नाम बस जांदा बस उथे फिर 24 घंटे फुल मांग, दुख सुख एक समान हो जाते ने। धन गुरु अर्जन दे हिरदे नाम बसिया, तवी ते बैठे भी खुश, रेत पैंदी ते भी खुश, देगा उबाले दे रहे फिर भी कौल खिड़े ही रहा। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई। भाटों वचन करते ने, आ जिहड़ा गुरसिੱਖੀ दा भेख है गुरु अर्जन पातशाह, तेरी मर्यादा तेरी संपता ये सारियां मैलों तो रहत, निर्मल भेख अपार। जो तुसी गुरु नानक ने गुरमत गुरसिੱਖੀ चलाई है, ये सारियां मलां तो रहत। मल अविद्या अभेक आदक ना इत्थे तन दी मैल है। कह दिता अमृत वेले इशनान करने,
ਕਰ ਲੈ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ। ਕਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਰ ਲੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ। ਕਹਿਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਕਰ ਲੈ ਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਤਿੰਨੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਪੁਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਜੋਬਨ ਵੀ ਫਿਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵੀ, ਤਿੰਨੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਿਰਮਲ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਚਪਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ ਕੁਝ ਹੋਰੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਕ ਰਸ ਚਲੇ ਗਏ ਬਸ। ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ। ਜੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ। ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਰੂਪ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਤੇ ਫਿਰ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਅਪਾਰ। ਹੁਣ ਪਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭੇਖ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਊਚ ਨੀਚ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕੋਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਭੇਖਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਡਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਭੇਖ। ਤੇ ਐਡੀ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਐਡੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਨੇ ਪਟ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਨ ਵਚ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਪਾਇਓ ਤੈ ਸੰਸਰ ਸੋਈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਊ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਇਸ ਮਤ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਮਨ ਵਾਚਕ ਕਰਮ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਤ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਬਚਨ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਚਾਰਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਦਸਨਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇਹ 3 ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਇਓ ਤੈ ਸਮਸਰ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕੰਮ, ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭੇਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਥੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦੋ। ਤਾਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਭ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਗਤ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਧਾਰਨ ਧਰਤੀ, ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼, ਨਵ ਖੰਡ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਆ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ। 9 ਖੰਡ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਕਹੀਏ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। 9 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ 9 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਪਤ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਲਾ ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵੈ ਰੂਪੀ। ਉਹ ਵਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮਚ ਰਹੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਓ ਲੀਡਸ ਕਨੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕਿਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੇ ਦੀ ਭਾਪ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਹਾਂ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਕੋਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੈ।
हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਵੀ ਜੋਤ ਸੋਇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਹਿਭੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਈਏ, ਉਹ ਘਟੂਗੀ ਵਧੂਗੀ, ਘਟਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਘਟਣਾ? ਉਹ ਸਵੈ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰੇ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਚਿਤ ਆਨੰਦ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ, ਧਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਆ ਨਹੀਂ। ਤਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਣ ਕਹੀਏ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਭਣ ਮਥੁਰਾ, ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ। ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਫਰਕ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਰ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖੰਮੇ ਤੇ ਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖੀ ਹੈਗੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਦਿਖੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਟੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਖੂਗੀ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੀ ਜੋਤ ਸਭ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਈਏ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਦਿਵਸ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ ਕਹਾਂ ਤੁਛ ਪ੍ਰਭ ਬੁੱਧ ਹਮਾਰੀ ਵਰਨਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਰੀ ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ आप लहो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लहो तुम कथा सुधारी सतयुग तै माणियो चलियो बल बावन भायो त्रेता तै माणियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो उगर सैन को राज अभय भगत जन दियो
ਕਾਲ ਜੋਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਇਓ। ਤੋਦ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾ ਨ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚਿਆ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੈ। ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਢੁੱਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਸੰਧਿਆ ਜੀ ਕੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਅਮੋਲਕ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਤਸੰਗੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਧੰਤਾ ਦੇ ਜੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਲਸ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ, ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਾਮਾ ਗੋਚਰ ਅਥਾਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇ ਭੱਟ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਨੇ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵੈ ਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਹਰ। ਭਣ ਮਥਰਾ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮੰ ਸੁੰਦਰਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਨੌਆਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਸਰਗੁਣ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀ ਉਹੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ
ਨਾਮ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜੋ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਮੰਨਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਮੀਂਹ ਉੱਠੈ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਕਾ ਜਲ, ਜਾਏ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਸੁਰਸਰੀ ਨਾਮ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਸਰੀਏ ਦੇਵਲੋਕ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਸੁਰਸਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਨਦੀ ਨੂੰ, ਸੁਰ ਕਹੀਏ ਦੇਵਤਾ, ਦੇਵਲੋਕ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦ ਨਦੀਆਂ ਗੰਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੈਣ ਸਾਰ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਗੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ। ਐਸਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਹੋਣੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸਗੜ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਗੜ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਫਰਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 3 ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਐ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਆ ਰਸਤਾ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਾਨੁਖ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ ਇਸ ਤੇ ਨਾ, ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕਿਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਡਾਂਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਸਗੜ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਾ ਕੇ। ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਘੋੜਾ, ਜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਿਰਨ ਦੇਵੇ, ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸਮੇਧ ਜਗ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ। ਅਸਬ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦਾ। ਮੇਦ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਦਨਾ ਬਲੀ ਦੇਣੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਬ ਮੇਦ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਭੁੱਲੜ ਗਿਆਨਾਂ ਸੁ ਤਾਂ ਕਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਮੇਧ ਜੱਗ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੀ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਵੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ 'ਚ। ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅਸਮੇਧ ਜੱਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ।
ਅਸਵਮੇਧ ਜਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗੈਂਡਾ ਮਾਰ ਹੋਮ ਜਗ, ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਮੇਧ ਜਗ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਤੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਰਮੇਧ ਜਗ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਵ ਗੋਮੇਧ ਜਗ ਵੀ ਹੈ, ਗਊ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਜਗ ਨੇ, ਰਹੋ ਅਧਿਕ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਦੋਂ ਘੋੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੜੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਸਗੜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ ਤਪਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ 60,000 ਪੁੱਤ ਸੀ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪੁੱਜੂਗਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਛਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਰੂਪੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਫੜ ਲਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਸ਼ਟਿਸ਼ਟਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਬਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਜਾੜ ਬੀਆਬਾਨ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਫਰੇਬ ਕੀਤਾ, ਘੋੜਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਕਰ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਫੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਗੜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸਾਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਮਦ, ਰਾਜ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ ਸਗੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਫੜਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਸਗੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਜਦ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਐਸਾ ਤਮੋਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਗੜ ਦੇ 60,000 ਪੁੱਤਰ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 60,000 ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਭਸਮ ਕਰਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਮਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਤੜਫਦੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਗੜ ਦਾ ਹੀ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ। ਥੋੜੇ ਖਾਤਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਸਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੜ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। ਬੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਦਲੀਪ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਲੀਪ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਭਗੀਰਥ, ਰਾਜਾ ਭਗੀਰਥ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੇਖ ਲਓ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ 33 ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ। ਤਪ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਵਸਦੇ ਆ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ। ਗੰਗਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 60,000 ਪੁੱਤਰ ਸਗੜ ਦਾ ਮਰਿਆ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਗਤੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਪ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਰ ਮੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾ।
ਤੇ ਤੂੰ ਜਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵੀ ਚਲੀ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੂਗਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਏਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰ ਅਧੋਗਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੜ ਵਹਿਣ ਇੰਨਾ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੜਾ ਦੇਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਟਾਂ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਉੱਤੋਂ ਆਈ ਗਈ, ਜਟਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਨ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। 1 ਸਾਲ ਗੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਿੱਤਰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੰਗਾ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਇੱਕ ਜੱਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋਗੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਚੰਦਰਮਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਸਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਜਲ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਧਾਰਾਂ ਵਹੀਆਂ, ਫਿਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਭੇਜੀ ਸੁਰਗ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੁਗਰਾਫੀਏ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੰਦਾਕਨ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਜੁਗਰਾਫੀਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਜਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੰਦਾਕਨ। ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਭਾਈ ਪਤਾਲ ਨੂੰ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਜੋਗਰਾਫੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ ਦਰਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਤੀ, ਉਹ ਪਤਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਵਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਾਹਰ ਨਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਿਖੀ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਹੜ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਧਾਰਾ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਚੇ ਰੋੜਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਗਰੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛਕੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਚਿਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ। ਕੋਲੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈਂ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸਤ, ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਰਹੇ, ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਖੜੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੰਬਰ 2 ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਓ, 500 ਫੁਲਕਾ, 5-4 ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਓ ਦਾਲ ਦੀਆਂ, ਖੜਿਆਂ ਖੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦੂਆ ਟੋਕਰਾ ਫੇਰ ਰੱਖ ਦੋ, ਵੀ ਸਮਾਪਤ। 5-7 ਬਾਲਟੀਆਂ ਹੋਰ ਦਾਲ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਦੋ, ਵੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 10 ਕਿਲੋ ਨੂਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਖੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ
ਸਮੁੰਦਰ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈ। 500 ਹਜ਼ਾਰ ਫੁਲਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਛਕੀ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਆਹ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਹਰ ਨਬੀ ਸੀ ਨਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਗਰੀ ਜਦੋਂ ਰੁੜ ਗਈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ, ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗੀਰਥ ਫੇਰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਚੜਾਈ ਗੰਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਰ ਅਧੋ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਸਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫੇਰ ਜਾਨੂ ਨਾਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਾਨੂ ਗੋਡਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਮ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਜੰਗਮ ਬਣਿਆ, ਜੰਗਮ ਜੋਗੀ ਜੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਨੂੰ, ਜਾਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ। ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਹਰ ਨਬੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ। ਭਗੀਰਥੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੇ ਲੋ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ, ਦੋਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਹਰ ਨਬੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ। ਉਹ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਹਰ ਨਬੀ ਤਪੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੂਜਾ ਜਾਹਨਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਹਨਵੀ। ਜਾਹਨਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਹਨਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਾਨੂ ਗੋਡਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਨੂ, ਜਾਹਨਵੀ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਲ ਵੇਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ 60,000 ਸਗੜ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਪਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਾਸੂ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਬਚਨ, ਕਿਤੇ ਸਬੱਬੀ ਮੇਲੇ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕਾਹਤੇ ਪਾਉਣੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹਟੇ ਆ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪੂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੂਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਪਰ ਖੋਜਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਛਕਾਉਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਰਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀ। ਖੋਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਆਦੋ ਗਤੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ, ਬਸ ਸਮਝੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ। ਇਹ ਦੂਏ ਰਾਜ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਬੀਬੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇੰਡੀਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਕੂਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਡਰ ਨਾਲ ਭੈਭੀਤ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਚੜਿਆ ਆ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਦੇ ਸਮਝ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ, ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਦ ਮੈਂ ਪਈ ਸੀ, ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ,
ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਰਾਜ ਸਿੱਖੋ ਜੇ ਲੈਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਦਿਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ। ਉਹ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਧਰੂ ਜੀ ਨੇ? ਸਤਰੂ ਤੇ ਹੋਵਣ ਸਭ ਮੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੇਈ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸਤਰੂ ਤੇ ਹੋਵਣ ਸਭ ਮੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖ? ਦੇਖ ਲੋ ਕੀ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਕਦੇ ਡਾਂਗ ਖੜਕਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਰਾਜ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ? ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਹਟੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖੋਜਣ ਤੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਕਾਹਤੇ ਹਟ ਗਏ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਖੋਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਨਾ ਵਿਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੱਟ 'ਚ ਰੱਖਣਾ? ਕੱਚੀਆਂ ਪਿਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀਆਂ, ਗਾਹਾਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗਾਹਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲੀ ਏ। ਉਹ ਫਿਰ 60,000 ਪੁੱਤਰ ਰਾਜੇ ਸਗੜ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਭਸਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਗਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਆਹ ਸੂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਰੜਾ ਲੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਲ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਗੜ ਦੇ 60,000 ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਬਨਾਰਸ ਉਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 100 ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਹੋ ਗਈ ਵਰਸ਼ 59। ਇਹ 59 ਸਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 59ਵੇਂ ਸਨ ਤੱਕ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ 100 ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੇਰਿਓ, ਗੰਗਾ 59 ਸਨ ਤੱਕ 59 ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਗੰਗਾ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ 59 ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸੂਏ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਖੇਤ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਕੰਮ ਗੰਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੈ 59 ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਓ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਸਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੰਗਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 59 ਤੱਕ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੰਗਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਗੀਰਥੀ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਹਨਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਹਨਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨੂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਗੰਗਾ ਜੀ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨੇ 60,000 ਸਗੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ 59 ਬੀਤੇ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 59 ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੀਰਤ ਪਰ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ 100 ਸਾਖੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਏ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੁਣ ਭੱਟ ਜੀ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਜਲ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵੈ। ਭੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਉਹ ਗੰਗਾ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਜੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਹ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿੱਤ ਲਈ, ਖੜਾ ਲਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਅਟਲ। ਅਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਪਹਾੜਾਂ ਪਰ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਖੁਰੂਗੀ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਬਰਫ਼ ਖੁਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਦੀ ਹਰਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜਾਏ ਹੈ, ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਣੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੂਏ ਕੱਢ ਲਓ। ਨੰਬਰ 2 ਅਟਲ, ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਕਦੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੈ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ? ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੰਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਗੰਗਾ ਬਹਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਜੈ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 21 ਵਿਸਵੇ ਕਹਿਤਾ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਇਹ ਅਜਿੱਤ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਚਨ ਹੋ ਜਵੇ ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 21 ਵਿਸਵੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾ ਜਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ 21 ਵਿਸਵੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ 20 ਵਿਸਵੇ 1 ਵੀਘਾ। ਯਾਦ ਕਰੋ 20 ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੀਘਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਫੈਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ 20 ਵਿਸਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 20 ਵਿਸਵੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਭਾਵ 20 ਵਿਸਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਵੀਘਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖਾਤਰ 20 ਵਿਸਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 20 ਵਿਸਵੇ ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਵਿਸਵੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 20 ਵਿਸਵੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ 1 ਵਿਸਵਾ। 21 ਵਿਸਵੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ 20 ਵਿਸਵੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਦ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨੇ 20 ਵਿਸਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ 1 ਵਿਸਵਾ। ਜਦ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ 1 ਵਿਸਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ 20 ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ 21 ਬਣੀਦਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ 21 ਵਿਸਵੇ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 21 ਵਿਸਵੇ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਕਦੋਂ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੋਗੀ? ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ 1 ਵਿਸਵਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਉਹ 20 ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੂ ਤੇ 21 ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ 1 ਦੇ, ਉਹ 20 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 20 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 21 ਵਿਸਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੈ, ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਟਲ, ਕਦੇ ਟਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ, ਗੰਗਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 3-4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਆ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਾਪਾਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੋ, ਗੋਆ ਚਲੇ ਜਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁਬਈ ਚਲੇ ਜਾਓ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ, ਅਟਲ, ਨਾ ਟਲਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ, ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਵੇ ਕਦੇ ਬਿਰਥੀ ਜਾਣੀਓ ਨਹੀਂ, ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਚੰਦੂ ਸਵਾਈਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਚਨ ਅਟਲ ਕਰਕੇ, ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਰੇਤ ਪਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ। ਅਟਲ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਅਟਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਜੈ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ। ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਸੁੱਕ ਗਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਹਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਆ? ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਜਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੋ, ਲਾ ਲੋ ਗੋਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬਿਲ ਜਾਲੇ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ। ਇੱਥੇ ਸਰਵਣ ਮੰਨਣ ਨਿਧਿਆਸਣ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਭਾਈ। ਅਜੇ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ, ਅਟਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ। ਜਗਿਆਸੂ ਮਾਈ ਭਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੋਤੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਤੱਪੜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਨ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੇ ਗੋਤੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਅਟਲ ਗੋਤੇ ਨੇ, ਅਜੈ ਗੋਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਆ ਗੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਕਾ ਦਰਸ ਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੰਗਾ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਸੰਤ ਕਿਹੜਾ? ਸੰਗਤ ਨਾਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਐਸੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਹਾਵੇ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਥਿਆਇਆ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਲਾ ਲਿਓ ਜ਼ੋਰ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜੂ ਹੀ ਟੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਪਰ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਆ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਭਗਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਗੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਨੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਵੇਸੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਅਟਲ, ਇਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਜੈ ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਉਂਗੇ? ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਰਵਨ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਹਸਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੇ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਤ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਰਚੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦ ਰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਤ ਵਾਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੀਰਥ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਬਨਾਰਸ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁਰਾਣ? ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, 10 ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਥਾ। ਪੁਰਾਣ ਪੁਰਾਣਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ 550 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰੇ, 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਪੌਣੇ 300 ਸਾਲ ਆਏ ਸਾਲ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਿਆਸ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣ। ਵੇਦ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੌੜੀਓ ਹੈ,
पर जाना तो चबारे चाहे अज के आखो सतनाम। पौड़ी चाहिए, स्टैप्स चाहिए, ताही अगली मंजिल ते चढ़ोगे। पर इनू बाड़ी च कहता कथा कीर्तन सुननी है, पुरानियां गल्लां इतिहास सुनने, उन्होंने फड़ के नहीं खड़ना, लंघना। ताही तो महाराज दी बाणी ने एक जगह नहीं बहुत जगह प्रमाण दिता है कि ज्ञान कारण कर्म अभ्यास। ज्ञान की प्राप्ति खातर कर्म करना पैना। कर्म नहीं करेगा तो ज्ञान कितों आवेगा। कथा कहानी बेदी बाणी करनी पैनी है तेनू ज्ञान करन खातर। पर ज्ञान पिया तो कर्म नाश। जद ज्ञान हो गया फिर कर्म का नाश, फिर कर्म की की लोड़ रहेगी। इत्थे हुण तुसीं एक होर गल तरस ना कढ़ लिओ, कई खरड़ ज्ञानी कढ़दे अज कल दे ज्ञाना सू। कहते जद ज्ञान ही हो गया फिर बाणी काहनू पढ़नी है जी, फिर गुरुद्वारे काहनू जाना। कहते कर्म है नाश, फिर तो कर्म नाश हो गया। कहते फिर किरपान पाउण की भी लोड़ नहीं, कहते अमर छकण की लोड़ नहीं। देखो किधर नूं गज केड़ा बाणी खोजनी है। ज्ञानी पुरुष भी कर्म करूगा, समझना है। हुण थोड़ी जी डूंगी चीज है। ज्ञान होने तो बाद भी बाणी पढ़ूगा, तीर्थां ते भी जाऊगा, भांडे भी मांजूगा, अभ्यास भी करूगा। नाश किस चीज का होना है? अज्ञानी आदमी जदों बाणी पढ़दे ना, वो कहूगा मैं पढ़दा, मैं तीर्थ ते गया, मैं भांडे मांजे हैं, मैं देख कराई है। जिदन ज्ञान हो गया मैं दा नाश के आखो सब। ज्ञान पिया तो कर्म है नाश, मैं कर दे ये नाश। बफे कह देना करन करावण आपे आप, उथे वसता यदि भी उल्टा अर्थ कढ़दे हैं। कहने करे कराए आपे आप, मानस के किशनाई हाथ। कहने जे शराब पीने तो वही पिलाउंदा, नहीं हटा दे सानू। किते एक अर्थ कढ़दे इत्थे। कहने जे उन्होंने मच्छियां ते हटाउणा होवे सानू हटा दे, काहनू पकौड़े खाइए असीं। हाँ अमरीका विच असीं छकाया अमृत सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया च। उत्थे एक नूं मसी तैयार किया, वो कहंदे जी आउंदे साल छकूं मैं अमृत। 6 महीने नूं कहना तुसीं आउणा फिर छकूं। उन्हें की काम फड़िया जी, गुरुद्वारे जाके ना 2 वक्त महाराज मूहरे खड़ जाना पल्ला पा के। सच्चे पातशाह नूं कहंदा सच्चे पातशाह मैं 6 महीने नूं अंबर छकना, जेड़े माड़े काम कराउणे हुण करा ले, जे फेर कराए तू जिम्मेवार होएगा, फिर ना कराई तू दोषी होएगा, मैं अंबर छक लेना। ते गुरसिख प्यारिओ यही तां गल्लां असीं वहम च पए फिरदे। कर्म जरूर करोगे पर मैं नहीं। ये उस अवस्था की गल है। तो तुहानू भी कोई पूछूगा भी करे कराए आपे आप, मानस के किसी नहीं हाथ। ये उस ज्ञानता की गल है। वाहिगुरू मेरे हथ नहीं बाणी पढ़नी, मेरे हथ नहीं लंगर की सेवा करनी, मेरे वस नहीं नितनेम करना, मेरे वस नहीं कथा कीर्तन करना। एक ज्ञानता की अवस्था की गल है। असी जोड़ी फिरदे अपने नाल। ते गुरसिख प्यारे ज्ञान पिया तो कर्म है नाश। कर्म का नाश की, कर्म का नाश नहीं होना। कर्म नहीं छड़ना, बाणी पढ़नी नहीं छड़नी। वो रह जानी है गल के हुण मैं पढ़दा, वो गल नाश हो जूगी जदों ज्ञान होगा। दूजा प्रमाण तुहाडा घर दा दिता है, भैणां बीबियां दा दुध रिड़कदियां हुंदियां ने। आम चलदा है काम घरां विच उत्थे। चलो हुण हत्थां नाल नहीं, हुण दूइयां मधाणियां आ गईयां इलैक्ट्रॉनिक। पर दुध काहदे खातर रिड़कदे? घीरत कारण दद मथै सियाण, सियाणी सियाणा घर वाली वो दुध नूं मथदी है घी निकले, मखणी आवे तां ही रिड़की दे ना। घीरत कारण दद मथै सियाण, सुआणी घर वाली बीबी। पर जदों घी आ जावे दूध नूं रिड़कना उन्ना चिर है जिन्ना चिर मक्खण नहीं आउंदा। जद मक्खण आ गया मधाणी कढ़ के परे अज के आखो सतनाम, कीले टंग दी दी है। इस तरह जद दुध रूपी कर्मा विचों मक्खण रूपी ज्ञान आ गया, तत्व वस्तु मिल गई, फिर मैनू भी तू मधाणी मांग कीले टंग देगा। अज के आखो सतनाम, जा हुण तेरी लोड़ नहीं रही। कित कारण दद मथै सिहान, जद घर आ गया घी आ गया, मधाणी रिड़कनी खत्म। ये हौमे दी मधाणी है। रिड़कदे फिरदे हो तुसीं भी। मैनू भी कदे कदे याद आ जाता भी हरदेव सिंह जे तू कमेंटरी ना आउंदा किहने कथा करनी थी। अज के आखो सतनाम, ये मधाणी रिड़कदे आपां। जद ज्ञान आ गया ये टंग देनी उपर। कमेटी वालों भी होऊगा कईयां नूं।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਮਧਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਟੰਗ ਦੋ ਕੀਲੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕਹਿ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਹਾਥ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਹਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਓ ਫਿਰ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਚੀਐ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਗਾ ਆਦਿ ਕੇ ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਜੀਵਨੀਆਂ। ਤੇ ਵੇਦ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਦ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਣਨਾ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਧਨ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਚੀਜ਼ ਦਿਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਆਸ ਕਾਹਦੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਦੇਖੋ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਈ ਨਾ। ਉਹ ਦਿਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ? ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸੀ ਟੂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਸੂਟ ਸਾਟ ਪਾ ਕੇ। ਬਸ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਜਦੇ ਆਉਨੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ। ਅੱਜ ਕੇ ਕੋਲ ਸਤਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੇ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲਕੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫਲੌਰ, ਉੱਥੇ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਰੱਕ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਟਰੱਕ ਸੀ ਹੁਣ 15 ਬਣਾ ਲਏ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਖ ਗਾਵੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ? ਗਿਆਨ ਦੇ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ? 4 ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਰਨ ਸੀ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 5ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ ਜਰਾ, ਅਰਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। 4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ, 1 ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ 5 ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ 5ਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 5ਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਖਤਮ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬਣਾਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ, 5ਵਾਂ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਏ ਕਿ 5ਵਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ 5 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, 4 ਦਾ 1 ਬਣਾਤਾ। ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਣਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਰਥਮੈਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ 4 ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ, 1 ਹੋਰ ਬਣੇ ਤੇ 5 ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵਿਦਿਆ। ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਸ ਗਾਵੇ ਹੁਣੀ ਆਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ 6 ਕਰਮ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਠ ਕਈ ਵਾਰ, ਖੱਟ ਕਰਮ। ਖੱਟ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ 2, ਜਗ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ 4, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ 6। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਟ ਕਰਮ ਆਉਣ ਇਹ ਹੁੰਨੇ। ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਵੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸ ਹੈ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਵੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸ ਹੈ।
ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਧਰਮ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ। ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਜੰਗ, ਵੈਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਮਿਲਾਓ ਜਰਾ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੁਰਚੋ ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਣੂਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਪੁਰਾਣ ਵਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਪਾਤ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗ ਲੜਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੱਤਰੀਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੈਸ਼ਪਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਸਾਂ ਨਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੰਜਣਾ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਐਡਾ ਗਿਆਨ। ਪੁਰਾਣ ਵਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ, ਦੁਆਪਰ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਈਏ? ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਸੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲਦੇ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਜਰਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਰਨ ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਬਰਾਜ ਰਹੋ, ਬਰਨ ਬਰਨ ਚਾਰੇ ਵੇਦਨ ਕੋ ਮੰਡ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਕਦੇ। ਬਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਰਨ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਖਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ABC। ਬਰਨ ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਬਰਾਜ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਬਰਾਜ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੀਏ ਬਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ? ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਰਾਜ ਰਿਹਾ? ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਰਨ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ, 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੱਬਾ ਰਾ ਰਾ ਨੰਨਾ, ਤਾਂ ਬਰਨ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ, ਬੱਬਾ ਰਾ ਰਾ ਨੰਨਾ ਬਰਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਬਰਨ, ਬਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਨ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਰਾਜਿਆ ਹੋਇਆ? ਬੱਬੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਨੰਨੇ ਤੋਂ ਨਰੈਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਅਰਥ ਸਿੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਰਨ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਰਾਰਾ ਰੁਦਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਨੰਨਾ ਨਰੈਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿਹਦੀ ਲੋਕ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਦੂਆ ਅਰਥ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆੜਾ ਖੱਖਾ ਰਾਰਾ। ਪਰ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਬਣੂ ਜੇ ਆੜੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕ ਲਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਬਣੂ ਨਾ। ਹੁਣ 2 ਵਾਰ ਅਧਿਕ ਲਾ ਲਓ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ, 30 ਵਾਰ ਅਧਿਕ ਲਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੜੋ ਅਖਰ। ਅਖਰ ਬਣ ਗਿਆ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਖਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਖੈ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿਤ। ਇਹਦੇ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ,
ਇਹ ਵੇਦ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਰਨ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਨ ਬਰਾਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਰਨ ਵਰਨ ਚਾਰੇ ਵੇਦਨ ਕੋ ਮੰਡ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਆਖੋ ਸਤ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੂਗਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਜੜਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਜੀਭ ਤੇਰੀ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਤੇਰੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਸੰਗਲ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਅਜੈ ਗੰਗ ਅਟਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਜਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਹਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਗਿੱਲੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਨਹਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਥਾ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਗੋਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਲ ਉਤਰਨੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੀ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾਓ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਹ ਕਥਾ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ ਗਾਉਣਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰ, हे ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੈ ਚਵਰ ਸਿਰ ਟੁੱਲਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲੀਓ। ਅਜੈ ਚਵਰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਚਬਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਦੂਆ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਤ ਲੰਗੇ ਜਦੇ ਚਬਰ ਦੂਏ ਤੇ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਝੰਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਤਿਰੰਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਅੰਬੈਸਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਦਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਨਾ 1920 ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਖਾਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਚੌਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਲਕੀ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਜੰਮੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਚੌਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਚੌਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਚੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਕੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਚੌਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਸੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਸੱਤੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੇ, ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਅਮੀਰ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਚੌਰ ਮਹਾਰਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਹਟਾਓ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਜੈ ਚਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੌਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜ ਕੇ ਚੌਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੌਰ ਕਰੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਹੈ, ਫਿਰਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਹਾਉਣੇ ਇਹ ਪਵਾਰੇ ਨੇ ਪਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲਵਾਓ ਕਹਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੰਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਪ ਨਾ ਤਕਾਓ ਜੀ, ਜੋਤ ਨਾ ਜਗਾਓ ਜੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਬੀੜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਣਾ ਸੀ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਰਾਗ ਮੂਹਰੇ ਕਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਰਾਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੀੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਦਲ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀੜਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਚਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀੜੇ ਬਦਲਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਜੈ ਚਾਵਰ ਸਿਰ ਝੁਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੌਰ ਕਦੇ ਝੁਲਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ। ਨਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅਖੰਡ ਸਦਾ ਹੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੌਰ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੌਰ ਝੁਲਦਾ ਇਹ ਸਦਾ ਅਮਰ ਝੁਲਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਜੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੋਂ 1430 ਸਫੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਓ। ਹੁਣ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਛਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਛਤਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁੱਲੂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਛਤਰ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਛੱਤ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਚਮਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਮਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ 4 ਤੁਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ। ਉਹ ਤੁਕਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੈ ਛਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੰਗਾ। ਇਹ ਚੌਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਛਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਚੌਰ ਛੱਤ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ 4 ਤੁਕਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਇਓ। ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਜੋਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਗਦ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਰਥ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਜਦ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਇੱਕ ਸੀ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ, ਤਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਲ ਨਾਨਕ, ਅੰਗਦ, ਅਮਰਦਾਸ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜਗ ਸੰਚਰ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ। ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਿਰਣਾ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਨਾਂ ਹੈ ਭੱਟ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਈਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਬੰਸ ਭੱਟ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। 17 ਭੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਜਾਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਦਾ ਪਲਟਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਕਹੇ ਐਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਮੂਰਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕੀਦੇ, ਕਸਗਨਾ ਮੂੰਹ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹੇ ਠਾਕੁਰ ਜੋਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਜਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਸਰਬੰਸ ਬਾਰ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ। ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਇਹ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮਸੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਸੀ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪੁੱਜ ਗਈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਮਸੀਤ ਦੀ ਕੰਧ ਉਸਾਰੇ 4 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਜੇ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਫੇਰ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੁਹਾਈ ਕੰਨਾਂ ਚ ਆ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਬਲੀ ਦੇ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ, ਬਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 50 ਦਿਨ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਊਂਟ ਵੱਢਤੇ, ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਤੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਗਿਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੀ ਗਿਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਬਲੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਊਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵਾਂ, ਮਸੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਬਣੂ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਕਾਜੀ ਇਕੱਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਕਾਜੀ ਗਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢेंगे। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮਖੌਲ ਕਰੂਗੀ। ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਲੀ। ਆਗੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਚੌੜਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਦ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਪੁੱਤ। ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਦੋ, ਪੁੱਤ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਰੀ ਵਖਾਲੀ, ਰਹੋ ਆਪ ਸਾਬਤ, ਪਰ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਾ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੱਢਾਂ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵੜ ਦੂੰਗਾ, ਅੰਨਾ ਕਰ ਦੋ, ਦਿਖੇ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ। ਇਬਰਾਹੀਮਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖਰੀ ਵਿਖਾਲੀ, ਤੇ ਰਹਿਓ ਆਪ ਸਾਬਤ, ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਵਾਧੇ, ਖਾਦਾ ਤਰਸ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਖੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਨ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਸਗੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗੜੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਆਪ ਛਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੜਿਓ ਜੀ ਤੁਕ, ਹਰ ਬੰਸ ਜਗਤ ਜੈ ਸੰਚਰੋ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਮੋਇਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਮਿਆ ਵੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਜਸ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ, ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੁੜੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕੌਣ ਕਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਟੋਲਿਓ, ਹੁਣ 10 ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿਆ ਖੋਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਤੁਕਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ 160 ਸਵਈਏ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਜਰੇ ਉੱਠਿਓ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਘਰ ਘਰ ਆਪਣੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ, ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਬਹੁ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਰ। ਉਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਫਲੀ ਕਰਨ। ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।